चवर तख्त छतर दे मालक मुजस्मा आबे हयात वालीए कुल कायनात धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दे पावन चरनां दे विच हाजरीन गुरु प्यारे गुरु सवारे खालसा जीओ सतसंगी जनों जिथों तक आवाज़ पहुँचती है आओ मन अते बिरती की एकाग्रता गुरशब्द दे नाल बनाउंदे हां। रसना की सांझ गुरशब्द ना पाउंदे हां इक्को बार कहण ते बोलीए जी सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी सतगुर बंदी छोड़ है जीवन मुक्त करे उड़ीना। दो तलवारी बद्धियां एक मीरी दी एक पीर दी एक अजमत दी एक राज दी एक राखी करे वजीर दी। हिम्मत बाहां कोट गढ़ दरवाजा बलख वखीर दी नाल सिपाही नील नल मार दुष्टां करे तगीर दी पग तेरी की जहांगीर दी। धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी मीरी पीरी दे मालक जिन्हां ने इस धरती नूं मीरी अते पीरी दा सिद्धांत फलसफा दिता। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी की पावन याद दे विच हर साल जो दिवाली के इन्हां दिनां दे विच असीं बंदी छोड़ दिवस मनाउंदे सो बंदी छोड़ दिवस नूं प्रमुख रखदिआं कुछ क बातां धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह के जीवन दीआं पाउणीआं ने। बंदी छोड़ दिवस वाले दिन आपां बंदी छोड़ दिवस की गल करांगे पर उस तो प्रथम गुरु साहब के प्रकाश के संदर्भ दे विच सतगुरां दी बचपन के संदर्भ दे विच कुछ बातां पाउणीआं ने। गुरु एक जोत है जिहड़ी मनुख दे विच जदों प्रगट हुंदी है जिस शरीर विच प्रगट हुंदी है उस शरीर का सत्कार दुनिया करदी है पर जिन्ना जुजां तो एकत्रित हो के शरीर बनता है जिस शरीर विच जोत टिकनी है उस शरीर भी सचमुच बहुत पवित्र हुंदा है। गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह की जदों बात पाउने असीं तां धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह के जीवन दे विच क्योंकि उस तो पहलां 5 शरीरां विच दी गुरु नानक साहिब पातशाह की जोत लंघ चुकी सी ते सारे शरीरां दे विच जिस तरह जोत ने प्रचलन किया गुरु नानक दे इस वड्डे कारज नूं क्योंकि जगत उदाहरण हेत इस संसार ते गुरु नानक साहिब पातशाह ने अवतार धारण किया। गुरु नानक ने गुरमुख खोजत भये उदासी का कॉन्सैप्ट प्रथम दे विच समझा दिता सी कि मैं एक ऐसी जमात ऐसी श्रैणी खड़ी करनी है ऐसी श्रैणी जिहड़ी हैगी है उसनूं इस धरती दे उत्ते तोरना है जिहड़ी श्रैणी सर्ब सांझी होवे जिहड़ी मनुखता नूं रिप्रजेंट करे जिहड़ी मनुखता की अगवाई करे जिहड़ी ना हिंदू होवे ना मुसलमान होवे ना ईसाई होवे ना कुछ ना होवे केवल मनुख नूं तरजीहत देवे। तां गुरु नानक ने इस उदाहरण हेत पूरी कायनात दे विच आप पैदल चल के जिहड़ा हैगा सतगुरु सच्चे पातशाह ने गहरियां ज्ञान दीयां गोष्टां ते बेअंत दातां दे नाल इस संसार नूं सरशार कीता। जिहड़ियां दातां गुरु नानक इस संसार नूं दे के गए ने सतगुरु गुरु नानक साहिब पातशाह की ही बख्शिश है कि इस धरती के उत्ते तुसीं जदों गहराई नाल देखोगे ना तो सन 1708 तो लै करके 1799 तक 91 साल का एक वक्फा है जिन्हों असी 18वीं सदी
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵਰ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 91 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਛਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸ ਪਏਗਾ। ਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਜੋਤ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, 62-63 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ। ਜੁਗਤ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਘੜਿਆ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਧਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਖਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਟਾਕਰੀ, ਲੰਡਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 52 ਪੀੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਜਾਗੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਪੋਥੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਜੋਤ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਛਣ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੀ ਜੁਗਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਧੀਰਜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ, ਮਿੱਠਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਮਿਠਾਸ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ, ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰ ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮੀਨ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਕੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਰਵਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਗ ਅਤੇ ਤੇਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਗ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਗ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪੀਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜਾਨੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਫਕੀਰ ਰਮਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਫਕੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਮੀਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਵੈਸੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜੂਝਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੂਵਿਦ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਰਦਸਤਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ, ਦਬਿਸਤਾਨੇ ਮਜ਼ਾਹਬ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਨਿਤਰੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦਬਿਸਤਾਨੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਬੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਠੀਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ, ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਸਿੱਟਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੋਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿੰਦ ਦਾ। ਮਨਿੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿੰਦ ਸੀ ਉਹ ਨਾਗਸੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਗਸੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕਾਲਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੌਸ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਾਗਸੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਨਾਗਸੈਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਧੰਮਪਦ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲੱਥੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਨਾਗਸੈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਮਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਿਮਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਮਿਲਿੰਦ ਪਨਾਹ, ਮਿਲਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਨਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੋਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਗਸੈਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਿੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲਿੰਦ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਲਿੰਗਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਮਰਾਟ। ਕਲਿੰਗਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਧੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ। ਇਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿ ਚੌਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਲੇਖ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਧਰਮ। ਦਾ 10 ਮਾਸਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ 10 ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, 10 ਮਾਸਟਰਸ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, 10 ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਖਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸ਼ੋਕ ਤਲਵਾਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਕਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਤਰ ਹੈ, ਨਸ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਸ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂ ਕਿਸ ਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਿਖਾਈ। ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇਖਿਆ। ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਅਰਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਲੋ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਕਸਆਰਥਰ ਮਕਾਲਫ, ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਲੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। 6 ਵੋਲੀਅਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 6 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਆਰਥਰ ਮਕਾਲਫ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਕਾਲਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮੁਤਾਸ਼ਰ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਕਾਲਫ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣਾਇਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਮਕਾਲਫ ਸਿੰਘ ਲਿਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮਕਾਲਫ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਮਕਾਲਫ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨਾ ਕੀਨ, ਜਿਹਦੇ ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਰਹਿਤਨਾਮੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਉਸ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਬਾ ਵਕਤ ਖਿਆਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਂਡ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਖਿਆਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੋਲ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਮ ਵਾਂਗ ਫੜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵਿਅਰਥ, ਉਸਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮਕਾਲਫ ਨੇ ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਲੇਖ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਮਕਾਲਫ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਲੁਟੇਰੇ, ਕਿਸੇ ਥੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਲਿਖਦਾ, ਬੜੇ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਫਾਨੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਦਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਲਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਥਾ, ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 52 ਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 52 ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ 32 ਦੰਦ ਨੇ, 20 ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 52 ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੋਲ ਦਾ ਬਾਡੀ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਓੜੀ ਨਾ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ। ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੰਤ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿੰਦੇ ਖਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿੰਦੇ ਖਾਂ ਦੇ 3 ਵਾਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿੰਦੇ ਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਦਨ ਈ ਨੇਸ਼ਤ ਬੱਲੋ, ਬੱਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਲਾ, ਬੱਲਿਆ, ਬੱਲੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ। ਅਰੈਬਿਕ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਦਨ ਹੀ ਨੇਸ਼ਤ ਬੱਲੋ, ਯਦਨ ਹੀ ਅਸਤ। ਪੁੱਤਰਾ ਤਲਵਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਚਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। 3 ਵਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਚੌਥਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਯਦਨ ਹੀ ਨੇਸ਼ਤ ਬੱਲੋ, ਯਦਨ ਹੀ ਅਸਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰੇ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਸੰਗਤ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿਓ ਅਸੀਸ। ਕੁਝ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।